greetings to each one of you, and especially greetings of the season. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those whom He favors. These are the words of the angelic choir, and I pray there'll be cheer, joy, and hope during this season and afterwards. So today we especially want to thank God for this time, the Care for Elderly Happy Hours program, for the team and for its convener, Mr. David Soanes. And today's session especially as we focus on the Bethany Ashram, Channapatna, where they work among the elderly. He has got a special place among us. I want to particularly invite the presbyter in charge of Bethany Church, Channapatna, and the associate treasurer of the diocese and presbyter in charge of CSS Shanti Church, George Jaiprabhu. Thank you so much, Pastor, for joining. Also want to value the work of the presbyter at the Bethany Church and also who helps with the ashram, and Shilpa Vinay. And we pray that our involvement, our engagement with the Bethany Ashram Channapatna, especially with the initiative of the Care for Elderly and the approval of the pastorate committee, will bring a lot of cheer and joy to the inmates there. Have a wonderful time as we look to God in prayer. Gracious and loving Father, we thank you once again for this time. We pray that you bless the Lord, each one of us who are joining us. And Lord, we pray the whole aspect of hope, of expectation, of joy, Lord, of your coming into our lives, will also, Lord, bring joy and courage to each one of us as we join this session. In Christ's name we pray. Amen. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಸಭೆಯವರು, ಸಮಿತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ CSI ಬೆಥನಿ ಆಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತೋರುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋಣ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬೆಥನಿ ಆಶ್ರಮ, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ರಿಸೀವ್ St. Andrew's Church members as elders and caretakers. We are really very thankful to you all. Thank you very much for your kind concern, love towards our Bethany Ashrama. This is a great opportunity God provides us through you and your church congregation, pastor, especially pastor and PC members. We are very grateful to you. Thank you. God bless you. Just we are starting our devotion, praise of God. We are praising God for your kind help and your love. So that's why we are starting with our prayers. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಹಾಡುವಂಥ ಸಂಕೀರ್ತನೆ 163, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತು, ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು. ಮೊದಲ 3 ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಗುರುತು, ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂದಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತು, ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಳುವಿ ಕಲಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತನ ಬಲವು, ದೊಡ್ಡ ಬಲವು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ದೇವರ ಬಲವು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತು, ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಳುವಿ ಕಲಿತು. ಶುದ್ಧನುಲಾದಿ ಶಾಂತಿ, ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿ, ವೇದನೆ ಊಟಾಲು ಪೋಪು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತು, ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು. ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಳುವೆ ಕಲಿತು. ರೋಗ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬೇಡು ನೀನು ಬೇಡು, ಬೇಗನೆ ಕಷ್ಟವು ಹೋಗುವುದು ನೋಡು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತು, ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಳುವೆ ಕಲಿತು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 40. ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೆನು, ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದೆನು, ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದೆನು, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೆನು, ನನಗೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆನು, ನನ್ನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆನು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತರು, ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು? ಇಲ್ಲವೇ ನೀನು ಬಾಯಾರಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು? ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪರದೇಶಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆವು? ಇಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಡು ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು? ಯಾವಾಗ ನೀನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ಎಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳುವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಸನು, ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪರಾದವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವನು ಎಂಬುದೇ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪರಾದವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದು ನಮಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಎನ್ನುವಂಥ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಪ್ಪ. ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತನಿ ಹಿರಿಯರ ಮನೆ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಆಂಡ್ರೂಸ್ ದೇವಾಲಯದ ಕರ್ತನೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಸಭಾಪಾಲನ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಸಭಾಪಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆದರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರದಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಧರಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಡೀ ಸಭೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ. ಪ್ರಿಯ ಡೆಕ್ಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಯನವರನ್ನು, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಭೆಯವರನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು, ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡು. ಇದು ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರಲಿ ದೇವ. ಕರ್ತನೆ, ನಂಬಿಗಸ್ತನು ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನು ನೀನು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥ ದೇವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ನೋವು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಪ್ರಿಯರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಂಥ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಪಾಡು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಕ್ಷಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಚರಿತ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ಬಂದು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಲಹೀನರು, ನಾವು ಅಯೋಗ್ಯರು, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂಥ ದೇವರೇ, ಮುನ್ನಡೆಸು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಭೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬೆಳಕುಗಳನ್ನಾಗಿ, ಸಾಧನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ನಿಧಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಪಾಡೆಂದು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಭೆಯವರೇ, ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತನಿ ಆಶ್ರಮದ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಮೀ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಬೆತ್ತನಿ ಆಶ್ರಮ and share some history about our ashrama. Bethany, a place known to be very familiar place in our Bible.
in the New Testament. During Jesus' ministry, Jesus used to often visit Bethany, where his dearly family friends Martha and Mary and Lazarus were residing. Bethany was probably a resting place for Jesus Christ. Named after Bethany, a caring home was started by Wesleyan Methodist missionary from England by name Miss J. Haworth. 1937ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಲಿಯನ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಮಿಷನರಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಿಂದ ಮಿಸ್ ಹಾವರ್ತ್ ರವರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬಡವರು, ದೀನರು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ 50 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾವರ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾವರ್ತ್ಪುರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳೇ. ಆಗ ಮಿಷನರಿ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಹಾವರ್ತಮ್ಮನವರು ಅನೇಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಯಮ್ಮ ಆಂಟಿ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಇನ್ಮೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಯಮ್ಮ ಆಂಟಿಯವರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮಿಸ್ ಹಾವರ್ತ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಯಮ್ಮ ಆಂಟಿಯವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಹಾವತ್ತಮ್ಮವರ ಮೂಲಕ ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಡವರಿಗೆ, ತುಂಬ ಬಲಹೀನ ಇರೋರಿಗೆ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ನಾಗರಿಕತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲು, ಶಿಶುವಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಸಲಾಮಮ್ಮರು ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು, ದೇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಾವರ್ತಪುರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿರೋ ಸ್ಥಳ, ಅದನ್ನು ಅವರೇ ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರು. ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅವರೇ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸತ್ಯವೇದ, ದೇವ್ರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಭಾಳ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಮಾಡೋರು. ಕುರಿಗಳು, ಹಸುಗಳು, ದೇವದೂತರು, ಪಂಡಿತರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು 2-3 ವರ್ಷ ಮರಿಯಳಾಗಿದ್ದೆ. ಮರಿಯಳು ಯೇಸಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಂಬರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಂತೂ ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಇದೆ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೋದು, ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ತುತಿಸ್ಬೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮನೇಲಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದೆ ರೀ. ಒಬ್ಬರು ಮಾರ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 2-3 ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬೇಕಂತ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ರೀ. ಹೀಗೆ ಮಿಸ್ ಆವರ್ತಮ್ಮನವರು ದೇವರ ಮಗಳಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಆವರ್ತರವರು ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟ, ನೋವು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿವಸ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಕಣ್ಣೀರು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವಂಥ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಶಾಕಿರಣವಾದಂಥ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವರು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಗುಣ ಹೊಂದುವುದಲ್ಲ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗುಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸ್ಥಳ ಈ ಒಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಬೆತ್ತನಿ ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೆತ್ತನಿ ದೇವಾಲಯದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಪರಿಸರ. ಬೆತ್ತನಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಹಾವರ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಿಸ್ ಹಾವರ್ತ್ ಅಮ್ಮನವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಯಸಿಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟ ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರು, ಮನೆಯಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತನಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಜನ ನಾವೊಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್. I'm here for last 22 years. I came from Bombay. I'm actually a teacher when I was young, 18 years old in Sri Lanka. And I came to India with my father, mother, and myself. And I have been to Singapore and Saudi Arabia. And I lost my father. My mother was here with me in the ashram, and he is no more. And I don't know how to thank Ayarama, because she is a very strict lady. She doesn't allow me to go out to smoke. She catches me just like that, like Jesse Ranjan. Jesse Ranjan also the same thing. She catches me and not allow me to go. And that's all I can say, because I'm very poor in talking. I'm very happy. I get good food. And we say prayer. And we all live together without any fight or trouble. Give me all in my life, keep me burdened. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burdened. Keep me burdened till the day by day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Thank you. He is Mr. Babu Peter. Ivaru Babu Peter. He is from Hudson Memorial Church. From past 8 years he is here. He is doing all our ashrama work. He is taking care of our ashrama books, records. He is maintaining all the books and records. And Raj, Anna, you only share about yourself. ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತುಗಾರಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅಮ್ಮವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್. ಇವರು ಡೇವಿಡ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 1 year he was with us. He is taking care of our garden. He is maintaining all the plants and is making all the work in our ashrama. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಗಿಡಗಳು ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಗಿಡ ಹಾಕೋದು, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೋಳಿ ಸಾಕೋದು, ಬಾತ್ ಸಾಕೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮ್ಮವ್ರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ತೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಟಿ. ಇವರು ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮದವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಕೇರನ್ನು, ಅವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. I came here 1.5 months back, but I find this place really very peaceful and happy. From the age of 15 years till the present day, I was just looking for the meaning of the happiness and peace.
where I was only reading in the books and in the Bible, that's all. But personally, I never experienced anything. It was very struggling days I had. But I don't know what made me, something made me to change my way from the family and to come to this place. Before coming here, I had thought lot of pros and cons, what to do, show me a way, show me way. At last, God answered me and He showed me this heavenly place for me, where after coming here, I really came to know the meaning of the peace and happiness. I'm really blessed to be here, and I thank God every second in my life. I was not thanking that much in my previous days, but now I thank for every second for the water, for the air, for the pleasant atmosphere, and I must thank Amma, Reverend Amma, for being our guide, backbone, supporting us, and I'm very happy here, I can tell you. And here we pray from morning. Our schedule is from 8:30. We start our prayer till 9 o'clock. We'll have a breakfast. Again at 1 o'clock we have our lunch. 4:30 we have a prayer till 5. Then we have tea break, evening night food. In the being free times, so we are quite free to do whatever we want. But I keep engaging myself with all art, craft, and everything. And most of the time I'll be having time to read the Bible and know the meaning of the Word of God. So I God for all the opportunities He has given to me, and I'm utilizing the best of it. Praise the Lord. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇವರು ಲಿಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ, ಇವರು ರೈಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚರ್ಚ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. பேர் லில்லியம்மாங்க. நாங்கள் வந்து ஆத்தாருக்கு வந்திருக்கிறோம். 5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அந்த வீட்டில் பெஜாராக்குது, மக கொண்டாந்து ஆற்றுல கொண்டாந்து விட்டுச்சுங்க. இங்கே ஆற்றுல வந்து நல்லா இருக்குதுங்க. வீட்டில் இருந்தாக்கா கலாட்டா இருக்குது வீட்டில். அவன் சரியில்லை, அவனால தான் கலாட்டா பண்ணி மகளுக்கு சொன்னால், ஆத்தால எங்கன்னா எட்டுன்னு போய் விட்டுடு, உங்கள் அம்மா வீட்டில் வைக்கிறது வேண்டாம். உங்கள் அம்மா வீட்டில் இருந்தாக்கா ரொம்ப கலாட்டாவோ சண்டையாவோ, நான் விட மாட்டேன் உங்கள் மகளை, உங்கள் அம்மா விட மாட்டேன், உங்கள் அம்மாவை அடித்து சாவடிச்சல அப்படின்றாங்க. அப்போல்லாம் நம்மளை அடித்து சாவச்சா நம்ம வாழை பென்ஷனெல்லாம் இவன் எடுத்துக்கணுமா? ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿಯಾದಂಥ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಕೀಲಕ್ಕ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ರುಚಿಯಾದಂಥ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಶ್ರಮದವರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಕೀಲಾ ಅಂತ. ನಾನು 25-30 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಬರೀ 250 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು, 20-23 ಜನ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ. ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಳಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೂ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಆದರೂ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀವಿ. ನೀವು ಸ್ಟವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು, ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸುಗುಣಕ್ಕ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ
ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಇವರು ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಅವರು ಆಗಿರುವಾಗ ಇವರು ಕೂಡ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅವರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಕಾಲಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇದು ಹೊಸ್ದು. ಇದು ದೊಡ್ಡವರು ಅಜ್ಜಿದರು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ ನನಗೆ. ಇವು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್. ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಸಭೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟವ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾದಂಥ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಕಿಲಕ್ಕ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು, ರಸಂ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಗುಣಕ್ಕ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೊಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ತಂದರೆ ರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎರಳಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಎರಳಿಕಾಯಿನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಶಕಿಲಕ್ಕ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್. ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಾರಿ ತನ್ನಂಥ ರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಶಕಿಲಕ್ಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳತೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ತರುವಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೂಮನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಅವರು ಶುಚಿ ಮಾಡಿನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಕಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಭೆಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬೋದು. ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೀಸನ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸೇಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತಾಯ 5:9 ವಚನ, ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥ ಸಹಮಾನವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ನಾವು ಮತ್ತಾಯ 25:40 ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ, ಈ ಅಲ್ಪರಾದಂತಹ ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪರಾದವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬೆತನಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀವು ತೋರಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಧರಿಸುವಂಥ, ಸಂತೈಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಗ ಹೋದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಮಗನೇ ನನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಸಪ್ಪ, ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯಿತು ಬಿಡಮ್ಮ ಹಾಕ್ಸೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಗಳು ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೇನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಬಂದರೆ ಶೆಕೆ ತಡೆಯೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗ ತೊಗೊಂಬಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಹ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಅವರಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಾಗಲಿ, ಅವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಪರಾಗಿರುವಂಥವರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದವರನ್ನು, ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಜನರನ್ನು
ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪರಾದವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರೋ ನನಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತುಗಳು, ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿದ್ದೆನು, ನನಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೆನು, ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರಿ, ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದೆನು, ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದೆನು, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ. ದಿವಸ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವ, ಬಾಯಾರದವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ, ಪರದೇಶಿಯಾದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವ, ಸಂತೈಸುವ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ದಿವಸ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ವೃದ್ಧರನ್ನು, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಪ್ರೀತಿಸುವುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ನೀಡ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನೋಡಲಿ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಹಾಯಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಆ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವವರಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವರು ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕಾದಾದ ನಂತರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟವನ್ನು ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶುಚಿಯಾದಂಥ ಊಟವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ನಮಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರುಪೇರುಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಯಾಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗಿರುವಂಥ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಈ ಅಲ್ಪರಾದವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರೋ ನನಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಗೆ ಒಂದು 20 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು 5 ರೂಮ್ಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಂಥ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಂಥ ಗಣ ಜಾರ್ಜ್ ಜಯಪ್ರಭು ಅಯ್ಯನವರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಅಪೀಲನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಡಯಾಸಿಸ್, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಮನೆ ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದಂತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಗಳು, ಅದರಿಂದ ಆಶ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಭೆಯವರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅವರು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನಿಧಿಗಳು. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ 5ನೇ ಆಜ್ಞೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮೇಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ನಮಗೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿರಿಯರ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಸಭೆಯ ಗಣ ಡೆಕ್ಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗೂ, ಸಭಾಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ನಾನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I want to thank each one of you for joining today's time, especially George Jaiprabhu and especially want to wish those who will be celebrating their birthdays during this month, and also couples who will be celebrating their anniversaries. Have a wonderful celebration and God bless you. Thank you once again for all your prayers, encouragement and support, and this means a lot for us.
as we continue to serve God and journey together. Let us pray. Loving Heavenly Father, we thank you once again for this time. We thank you, Lord, for our time together. We want to thank you, Lord, for the encouragement we receive, for the sharing which we celebrate, and especially, Lord, for the work of the Bethany Ashram Chennapatna, for the pastors, and Lord, for each one who is staying there, Lord. Lord, we pray that you will continue to bless our lives, and especially want to pray for those who will be celebrating their birthdays during this month. We pray for each one by name. We pray that you bless them, and Lord, let there be joy, let there be hope, and let there be celebration. We pray, Lord, for couples who will be celebrating their anniversaries. We pray that you bless them, Lord. Thank you for journeying, and Lord, for this time together in their lives. We pray for your presence, for your love. Thank you, Lord, because you're God Emmanuel, that you continue to be with us. And Lord, your presence is very real to each one of us, Lord. We pray, Lord, we pray for our families and for the ministry of the church. We pray, Lord, for every blessing and every favor. In Christ's name we pray. Amen. Grace, mercy, peace of the triune God, rest and abide with each one of us and the church this day and forevermore. Amen.